नमस्कारः। मम नाम डाक्टर् डी पद्मजा। अद्य वयं दीपकालङ्कारविषये पठामः। इदानीं वयम् अलङ्कारान् पठामः, अतः तेषु दीपकालङ्कारः अन्यतमः। Deepakalamkara is one of the Ardhalankaras. Today we will learn about Deepakalankara. Deepakalankarः वयं जानीमः अलङ्काराणां लक्षणानि वर्तन्ते. There are definitions of alankaras which will be provided in shlokas. The poets write the lakshanas definitions in a form of shloka. The first line gives us the lakshana, which means the definition of the alankara. Whichever alankara we read, that alankara. And the second line gives us illustration or example. So when we want to learn or remember, or we want to recollect the lakshanas of any alankara or any subject in Sanskrit, we will definitely can recollect by remembering these shlokas. This is a decoded ప్రక్రియ. దీన్ని మనం ఈ శ్లోకాల రూపంలో గనుక మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎటువంటి కష్టమైనటువంటి అలంకారాన్నైనా కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకు ఒక డెఫినిషన్ కావాలంటే పేజీలు లేకపోతే చాలా ఎక్కువ సెంటెన్సెస్తో ఉండవు సంస్కృతంలో. ఏ సింపుల్ శ్లోక విల్ డిఫైన్ ద రెస్పెక్టివ్ alankaras or respective anything like sandhis, samazas, ఏవైనా కూడా చాలా చిన్న డీకోడెడ్ రూపంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాల రూపంలో కావచ్చు, లేకపోతే సూత్రాల రూపంలో కూడా ఉంటాయి. అంతేగాని పెద్ద వ్యాఖ్యానాలు ఉండవు. అయితే అసలైనటువంటి డెఫినిషన్స్ శ్లోకాల రూపాల్లో ఉంటాయి, కానీ దానికి వ్యాఖ్యానం మనం చాలా పెద్దగా చేసుకోవచ్చు. కానీ టు మెమరైజ్ దోస్ పర్టిక్యులర్ డెఫినిషన్స్ we should recite these shlokas 2 or 3 times. We will easily memorize these shlokas, so that we can, whenever we want to recollect those lakshanas, we recall that shloka, so that we will be knowing about those alankaras or whatever it may be. So this is a scientific technique which is in Sanskrit language. Now we will know about Deepakalankara Lakshana, and which is in a form of shloka. वदन्ति वर्ण्यावर्ण्यानां धर्मैक्यं दीपकं बुधाः मदेन भाति कलपः प्रतापेन महीपतिः. Sorry to say that here one word vadanti should be there, so maybe in editing it must have gone, so sorry, but the first word of the shloka is vadanti. Vadanti varnyanam dharmaikyam deepakam budhaha madena bhati kalabaha pratapena mahipatihi. Vadanti varnyanam dharmaikyam deepakam budhaha madena bhati kalabaha pratapena mahipatihi. This is how we read this shloka. Whenever you read Sanskrit shloka, first you have to divide the words. So these are like in sandhi, అంటే ఇవన్నీ కూడా కలిసి ఉన్నాయి మనకి. ఎప్పుడైతే మనం పదాలను విడదీస్తామో అప్పుడు మనకి అర్థం అనేటువంటిది స్ఫురిస్తుంది. అలాగే చాలా పెద్ద సెంటెన్స్ ఉంది, వీ కాంట్ రిసైట్ దీస్, వీ కాంట్ ప్రొనౌన్స్ దీస్ వర్డ్స్ అనేటువంటివి మనకి రాదు. అందుకని పదచ్ఛేదం చేసుకోవాలి. పదచ్ఛేద అంటే ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పదాలని ఏక పదాలుగా చేయటం. ఇది చూస్తే ఇక్కడ 2 పదాలు ఉన్నాయి, దాన్ని మనం ఏ పదానికి ఆ పదానికి బ్రేక్ చేసినట్టయితే మనకి ఈజీగా ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి, తర్వాత అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా వస్తుంది. వీఆర్ ఏబుల్ టు నో హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్
particular shloka and what is the meaning of very particular word. So we will see that how the padacheda is for this sloka. Vadanti varnya avarnyanam धर्मः ऐक्यं दीपकं बुधाः मदेन भाति कलभः ప్రతాపేన మహీపతి. పదచ్ఛేదం మళ్ళీ చూడండి. వదంతి వర్ణ్య అవర్ణ్యానాం ధర్మః ఐక్యం దీపకం బుధాః మదేన భాతి కలభః, కలభః should be there, కలభః ప్రతాపేన మహీపతి. Same, these words are nothing but the words are nothing but about this shloka, but these are in a collective form. అంటే చాలా ఒక కాంప్లెక్స్ ఫామ్లో ఉన్నాయి, సమాసాల్లో ఉన్నాయి, లేదా సందుల రూపంలో ఉంటాయి. వీ షుడ్ బ్రేక్ దోస్ వర్డ్స్ అండ్ అండర్స్టాండ్ every word so that we will be knowing the meaning and the pronunciation as well. వదంతి వర్ణ్యావర్ణ్యానాం ధర్మైక్యం దీపకం బుధాః మదేన భాతి కలభః ప్రతాపేన మహీపతి. ఇది ఈ శ్లోకం యొక్క స్వరూపం. అయితే we will know about the meaning. వర్ణ్యానాం అవర్ణ్యానాం అర్థాత్ ప్రస్తుతానాం ధర్మైక్యం ఏకధర్మాన్వయః యత్ర వర్ణితః భవతి తత్ర దీపకం నామ అలంకారః. పశ్యంతు కిం వదంతి వర్ణ్యానాం అవర్ణ్యానాం అంటే వర్ణించవలసినటువంటివి వర్ణించకూడదు అని అంటే వర్ణించకూడదు అంటే అవేమో వర్ణించకూడనివి అని కాదు. అంటే అర్థం ఏంటంటే చెప్పదలుచుకోలేనివి. అంటే మనం ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాం అంటే ఒక వాక్యం మనం చెప్పదలుచుకున్నాం, కానీ దాని ద్వారా వేరే మీనింగ్ కూడా వచ్చింది, అది మనం చెప్పదలుచుకోలేదు. We want to convey one meaning only, but people may understand in a different way. Ante another meaning, they may get another meaning. That is what we intend to tell is varnyam. Ante manam em telusu, what is our intention is varnyam. Avarnyam means we were not intended to tell that meaning, but the శ్రోత ఎవరైతే లిజనర్ ఉన్నారో లేకపోతే ఎదుటి వ్యక్తి ఉన్నారో దే మే అండర్స్టాండ్ ది అదర్ మీనింగ్. మనం ఒక మాట చెప్తే మనం చెప్పదలుచుకున్నటువంటి ఇంటెన్షన్ ఒకటి ఉంటుంది, మన మనోభావం ఒకటి ఉంటుంది, ఆ ఒక వాక్యం ద్వారా దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. కానీ ఏమవుతుంది, అది వేరే వాళ్ళకి వేరేలాగా అర్థం కావచ్చు. కాబట్టి మనం చెప్పదలుచుకున్నది మనం చెప్పకూడదు అనుకున్నది, అంటే మనం చెప్పదలుచుకోలేనిది అని అర్థం. దాన్నే వివక్ష అంటారు సంస్కృతంలో. వక్తుహు ఇచ్ఛ అంటే చెప్పదలుచుకున్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క అర్థం అసలు ఏమి భావాన్ని పెట్టుకుని అతను అతను ఏమి చెప్పాలని ఇష్టపడుతున్నాడు, అతను వాట్ ఈజ్ హిజ్ ఆర్ హెర్ ఇంటెన్షన్ టు కన్వే ది మీనింగ్ ఆఫ్ ఎనీ సెంటెన్స్. కానీ ఇక్కడ వర్ణ్యం అవర్ణ్యం అంటే అది, దాన్ని ఏమంటాము అంటే ప్రస్తుతము అప్రస్తుతం. ప్రస్తుతం అంటే ఏంటంటే వాట్ వీ వాంట్ టు కన్వే త్రూ దట్ సెంటెన్స్ ఆర్ త్రూ దట్ శ్లోక ఈజ్ ప్రస్తుతం. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో మనం ఏదైతే కన్వే చేయాలనుకుంటున్నామో ఇంటెన్షనల్లీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రస్తుతం. అప్రస్తుతం మీన్స్ వీ డోంట్ వాంట్ టు కన్వే దట్ to the other persons, but that was conveyed to that person, that is called అప్రస్తుతం. అంటే మనం చెప్పదలుచుకున్నటువంటిది, మన మనసులో ఉన్నటువంటి భావము వాక్యం ద్వారా చెప్పేది ప్రస్తుతము. ఏదైతే మనం చెప్పదలుచుకోకూడదు అనుకున్నామో కానీ ఎదుటి వాళ్ళకి అది అలాగే అర్థమైంది, అంటే వేరేలాగా అర్థమైంది, కాబట్టి దాన్ని అప్రస్తుతం అంటాం. వాటి యొక్క ధర్మైక్యం ఏకధర్మాన్ని, కానీ ఆ రెండింటికి కూడా ఒకే ధర్మంలో అన్వయం ఎక్కడ చెప్తాం అంటే ఏంటి అంటే ఒక వాక్యంలో మనం ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాము, ఇంకొకటి దాని ద్వారా అర్థమైంది. అయితే ఆ రెండిటికి ఒకే ధర్మం ఎక్కడైతే అన్వయం అవుతుందో ఎత్ర వర్ణితః భవతి తత్ర దీపకం నామ అలంకార, అక్కడ దీపకాలంకారము. వర్ణ్యాన్వితైక ధర్మో దీపకం ఇది సామాన్య లక్షణం. అంటే వర్ణ్యం అంటే ఏంటి, చెప్పదలుచుకున్న విషయము. అవర్ణ్యాన్వితైక ధర్మ, అవర్ణ్యం అయినటువంటి అంటే అప్రస్తుతమైనటువంటిది
విచ్ ఈజ్ రిలవెంట్ అండ్ విచ్ ఈజ్ ఇర్రెలవెంట్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, బహుశా ఒక వాక్యంలో 2 అర్థాలు ఉంటాయి చెప్తాం కూడా. బట్ వన్ ఈజ్ రిలవెంట్ అండ్ వన్ ఈజ్ ఇర్రెలవెంట్. అంటే ఒకటి మనకి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్‌కి సరిపడా చెప్పేది ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఇర్రెలవెంట్‌గా ఉంటుంది. బట్ రెండిటికి సామాన్యమైనటువంటి ఒక ధర్మం ఒక వర్డ్ తోటి ఎక్కడైతే చెప్తామో అక్కడ దీపకాలంకారం అంటున్నారు. ఉదాహరణ ఏంటి? మదేన భాతి కలభః ప్రతాపేన మహీపతిః. అంటే ఏంటి? మదేన కలభః, కరికలభః. కలభః అంటే ఒక ఏనుగు. కరికలభః అంటే ఏనుగు అంటే చిన్న ఏనుగు, అంటే బేబీ ఎలిఫెంట్ అనమాట. చిన్న అంటే బేబీ అంటే మరీ చిన్న బేబీ అనొద్దు. ఒక వయసులో ఉన్నటువంటి ఒక యంగ్ ఎలిఫెంట్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే చాలా చాలా వయసులో ఉన్నటువంటి యంగ్ ఏజ్‌లోకి వచ్చినటువంటి ఒక ఎలిఫెంట్. మదేన భాతి శోభతే ఏవం మహీపతిః రాజా ప్రతాపేన శౌర్యేణ భాతి శోభతే. అత్ర వర్ణ్యస్య రాజ్ఞః అవర్ణ్యస్య చ కలభస్య ప్రకాశరూపైక క్రియాన్వయో వర్ణితః. అతః అత్ర దీపకాలంకారः. ఇక్కడ ఏంటి అంటే కలభః అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పదలుచుకున్నట్టు ఏంటి అంటే మహీపతి ప్రతాపేన భాతి. మహీపతి అంటే కింగ్, లార్డ్, ల్యాండ్ లార్డ్ అని చెప్పొచ్చు. తను దేనితోటి ప్రకాశిస్తున్నాడు? భాతి అంటే ప్రకాశించటం. దేనితోటి? ప్రతాపేన, అతని యొక్క శౌర్యత్వం ప్రతాపత్వంతో అతను ప్రకాశిస్తున్నాడు. అంటే అతనికి ఉన్నటువంటి ధైర్య సాహసాలు, యుద్ధ విద్య లేకపోతే ధైర్యము, ఇవన్నీ ప్రతాపంలోకి వస్తాయి. సో హీ షైనింగ్ విత్ హిస్ వేలార్ ఆర్ కరేజ్ ఆర్ డెడికేషన్ ఆర్ డిటర్మినేషన్, చాలా అన్ని కూడా ఇందులోకి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. ప్రతాపేన మహీపతి అంటే ఎవరైతే కింగ్ ఉన్నారు అని చెప్పదలుచుకున్నాడు కవి. అయితే మదీన భాతి కలభః అని కూడా అన్నాడు. అంటే ఏంటంటే కలభము అంటే ఒక యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి ఒక ఏనుగు, అంటే యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎలిఫెంట్. మదేన భాతి, మదేన అంటే మదంతో, అంటే దానికి అదే బలం, అంటే చాలా అరగెంట్గా ఉంటాయి అవి. ఐకర్ అంటే మదం అంటే ఏంటంటే దానికి బాగా ఒక యవ్వనంలోకి వచ్చేసరికి ఆ ఏనుగులకి ఏమవుతుందంటే ఒకలాంటి మదజలం అనేటువంటిది కారుతుంది. ఆ మదజలం అనేటువంటిది కారితే అది చాలా పొగరుగా ఉన్నట్టుగా లెక్క. అంటే ఆ ఏనుగుకి అదే అందం. ఆ పొగరు అనేటువంటిది దాన్ని చూసి మిగతా జంతువులన్నీ కూడా పారిపోతాయి. ఆల్మోస్ట్ సింహాలు కూడా భయపడతాయి అని అంటారు. అంటే ఏంటంటే ఆ మదంతో ఉన్నటువంటి ఏనుగు ఏం చేస్తుందో దానికి తెలియదు. అంటే అంత పొగరుగా, అంత యారగెంట్గా అది దేన్నన్నా జయించగలిగేటువంటిది పరిస్థితి వస్తుంది. అయితే ఇది తర్వాత మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎందుకు దీనికి దీపకాలంకారము అనేటువంటి పేరు వచ్చిందంటే, గృహ ప్రకాశనార్థం ప్రదీపితః దీపః వీధీమపి ప్రకాశయతి ఇది దీప సాదృశ్యాత్ దీపక అన్వర్త సంజ్ఞ అభవత్. అంటే అసలు దీపకాలంకారం అని ఎందుకు పెట్టారు దీనికి అని అంటే, ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఇల్లు ఉంది, దేహలీ దత్త దీపన్యాయం అని అంటారు. అంటే ఒక ఇల్లు ఉంది, అలాగే దానికి వాకిలి ఉంది, అంటే బయట రోడ్డు లేకపోతే ఒక కూర్చునేటువంటి బహిరంగ స్థలం ఉంది. ఎప్పుడైతే ఇంటి మధ్యలో మనకి ఇంటిలో పెట్టినటువంటి దీపము, వెలిగించినటువంటి దీపము ఇంట్లోనికి ప్రకాశిస్తుంది, మధ్యలో ఉందనుకోండి అది ఇంట్లోనికి ప్రకాశిస్తుంది, అలాగే బయటకు కూడా వెలిగిస్తుంది. సపోజ్ ఒక 2 గదులకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్లేస్లో కనుక ఒక లైట్ పెట్టినట్టయితే, అది వేస్తే 2 గదుల్లోకి కూడా, 2 రూమ్స్లోకి కూడా వెలుగు ఎలా అయితే వస్తుందో, అంటే పెట్టాలనుకున్నది ఒక రూమ్కే, కాకపోతే ఇంకొక రూమ్ కూడా అది మధ్యలో పెట్టడం వల్ల అది కూడా ప్రకాశం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఏంటి చెప్పవలసినటువంటి రాజుని తను చాలా ప్రతాపంతో ఉన్నాడు అని చెప్పాలి. ఎవరితో చెప్పాలి అంటే, ఎలా అయితే మదించినటువంటి ఏనుగు తన పొగరుతో ఎలా ప్రకాశిస్తుందో, అంటే దానికి అదే అందం. ఆ పొగరు, ఆ స్పీడ్ అంటారు కదా, మనకి చాలా పౌరుషంగా ఉంటుంది అది. అంటే దేన్నైనా కూడా ఎదిరించగలుగుతుంది. అలాగే రాజుకి ఏంటంటే తన యొక్క ప్రతాపమే తన శత్రువుల్ని ఎదిరించగలిగేటువంటి ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి
రాజు అనేటువంటి వాడు ప్రతాపంతో ఎలా అయితే ఏనుగు అనేటువంటిది తన మదంతోటి తన యవ్వన గర్వంతోటి ఎలా అయితే ప్రకాశిస్తుందో రాజు తన ప్రతాపంతో అలా ఆ విధంగా ప్రకాశిస్తాడు. ఇక్కడ భాతి అని ఒక్క క్రియాపదంతో ఉపమానము ఉపమేయము ఇక్కడ చెప్పబడటం జరిగింది. ఇక్కడ ఉపమేయం ఎవరు? రాజు. ఉపమానం ఎవరు? ఏనుగు. అంటే మదించినటువంటి ఏనుగు తన ప్రతాపం కలిగినటువంటి ఒక రాజుని మదించినటువంటి ఏనుగుతోటి పోల్చడం అనేటువంటిది జరిగింది. వర్ణ్య అవర్ణ్యానాం ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఆన్ హ్యాండ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఆన్ హ్యాండ్. అంటే ప్రస్తుతము అప్రస్తుతం, మనం చెప్పాలనుకున్నది మనం చెప్పకూడదు అనుకున్నది. ధర్మైక్యం, ది కామన్ అట్రిబ్యూట్. వాట్ ఈస్ ది కామన్ అట్రిబ్యూట్? భాతి. భాతి అంటే ప్రకాశిస్తుంది అనేటువంటిది. బుధాహ, ది లర్న్డ్ పీపుల్ ఆర్ స్కాలర్స్. దీపకం, ఇట్ ఈస్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ ఇల్యూమినేటర్. వాట్ వీ కాల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ illuminator. Vadanti, call. The learned call it is illuminator. Kalabaha, young elephant. Madina, ఐకర్. విత్ ఐకర్ అంటే ఒక arrogance, ఒక మదజలం అంటారు. ఐకర్ అంటే ఇక్కడ చెంపల నుంచి కారుతుంది అనమాట. ఆ మదజలం ఉన్న ఏనుగు చాలా పొగరుగా, arrogant గా, చాలా స్పీడ్ గా ఉంటుంది. భాతి, షైన్స్. కలభః, మహీపతి, లార్డ్ ఆఫ్ కింగ్, లార్డ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. Pratapena, with his valor he shines. The young elephant shines with its ichor, and the lord of land means king shines with his valor. అంటే అతను కూడా అతని యొక్క ప్రతాపంతో ప్రకాశించడం జరుగుతుంది. When objects on hand and those not on hand are associated with a common attribute mentioned only once, the learned call it the illuminator. Example, the young elephant shines by its ichor and this lord of earth by his valor. When objects on hand అంటే ప్రస్తుతం చెప్పాలనుకున్నటువంటి విషయం, అది కూడా ఏంటి? ఉపమేయం. ఎవరిక్కడ ఉపమేయం? రాజు. అండ్ దోస్ నాట్ ఆన్ హ్యాండ్, అవి అప్రస్తుతం. అసలు మనకి ఏనుగు గురించి చెప్పవలసిన అవసరం ఏంటి? అది అక్కడ ఏం లేదు. బహుశా ఒక కవి ఒక సభలో చెప్తున్నాడు ఈ రాజు ఏ విధంగా ఉన్నాడంటే, ఏ విధంగా అయితే మదగజము ఉందో అంటే దానికి ఎదురు అనేటువంటిది లేదు. ఏది ఎదురొస్తే దాన్ని గుద్ది పడేసి అది చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. అంటే పొగరు, ఒక రకమైనటువంటి యారగెన్సీ అనేటువంటిది రాజులకు కూడా కావాలి. ఎందుకంటే శత్రు సైన్యం అందుకనే భయపడతారు. అమ్మో అతను వచ్చాడంటే అసలు ఎదురుగా ఎవరున్నా కూడా మనల్ని పట్టించుకోడు అనే విధంతో చెప్తాం. కాబట్టి ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎ కామన్ అట్రిబ్యూట్. వాట్ ఈస్ ద కామన్ అట్రిబ్యూట్? భాతి, ప్రకాశించటం అనేటువంటిది ఇక్కడ అంటే ఆ విధంగా శోభిల్లడం అనేటువంటిది. ఏనుగు అనేటువంటిది మదంతో శోభిస్తుంది. అంటే దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద యంగ్ ఎలిఫెంట్. మదం అనేటువంటిది ఆర్గెన్సీ ఆర్ ఐకర్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దట్ యంగ్ ఎలిఫెంట్. అండ్ ది వేలర్ ఆఫ్ అంటే ఆ ప్రతాపం ఆఫ్ ఎ కింగ్ ఈజ్ హిస్ బ్యూటీ. అతనికి అందం అదే, ఆ ప్రతాపమే అందం. మనం సినిమాల్లో చూస్తాం హీరోయిజం అంటాం. వాట్ ఈస్ హీరోయిజం? హీరోయిజం ఈస్ నాట్ ఎ సెపరేట్ thing or a human being which we can see, but the heroism is inbuilt in that hero only. We can experience that heroism through his fightings or through his dialogue delivery and everything. So the heroism or the వేలార్ అంటే అతనికి ఉన్నటువంటి ప్రతాపము. బాహుబలి సినిమా చూసాం మనం. బాహుబలి అనగానే అతను చూడగానే అంత ఎత్తు నిలువెత్తు 6 అడుగుల రూపము. అతను ఎటువంటి యుద్ధాన్నైనా కూడా చేయగలడు. 100 మంది వచ్చినా 1000 మంది వచ్చినా చంపగలడు అని మనకి ఆ రూపం చూడగానే తెలిసిపోతుంది. అలాగే అతన్ని చెప్పేవాళ్ళు కూడా, అతన్ని పొగిడేవాళ్ళు కూడా ఆ విధంగానే పొగుడతారు. అంటే అతని యొక్క ప్రతాపం అది, అతని యొక్క శక్తి అది. ఎంతమందినైనా యుద్ధం చేసి గెలవగలిగేటువంటి శక్తినే ప్రతాపం అని అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ అబౌట్ దట్ కింగ్ ఈస్ హిజ్ ఓన్ వేలార్. అంటే అతని యొక్క శక్తి పరాక్రమే అతని యొక్క బ్యూటీ, అందం. అంటే యుద్ధం చేసేటువంటి కళ, లేకపోతే శత్రువులను ఎదిరించేటువంటి ఒక ధైర్యమే అతని యొక్క ఆయుధం. అలాగే అందం కూడా. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు?
ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటి అసోసియేటెడ్ విత్ కామన్ అట్రిబ్యూట్. వాట్ ఈస్ ది కామన్ అట్రిబ్యూషన్ ఈస్ భాతి. అంటే ఒకటే పదంతో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ది వర్డ్ భాతి రిఫ్లెక్ట్స్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ది బోత్ ఎలిఫెంట్ అండ్ ద కింగ్. సో భాతి అనేటువంటిది ఒక ధర్మంతో ఒక్క పదంతో మనకి ఇక్కడ ఒక్క సామాన్య ధర్మం అంటారు. అది కామన్ అట్రిబ్యూషన్ అంటే సామాన్య ధర్మం. రెండిట్లో ఉన్నటువంటి సామాన్య ధర్మాన్ని మనకి చక్కగా తెలిసేలాగా చేస్తుంది. మెన్షన్ ఓన్లీ వన్స్. when we have learned about Prativastupama, there are two different words expressed the same meaning, but in this Alankara the poet has used only one word to express the common attribution in Upameya and Upamana. Upameya, the object which is being compared, the object otherwise the subject of comparison, and Upamana is the object compared to or the object compared with. Upamanam ante పోల్చా, దేంతో అయితే మనం పోలుస్తున్నామో అది. అంటే ఇక్కడ ఏనుగు. ఉపమేయము అంటే ఎవరినైతే పోలుస్తున్నామో ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ కంపేర్డ్. ఇట్ మీన్స్ Upameya is the subject. Who is the subject here? King. సో ఉపమేయం అంటే పోల్చేటు, ఎవరినైతే పోలుస్తున్నామో వాళ్ళు. ఉపమానం అంటే దేనితో అయితే పోలుస్తున్నామో అది. ఇక్కడ ఉపమేయము రాజు, ఉపమానము ఏనుగు, ఒక వయసులో ఉన్నటువంటి ఒక ఏనుగు, ది యంగ్ ఎలిఫెంట్. ఇక్కడ సమాన ధర్మం ఏంటి? భాతి, ప్రకాశిస్తుంది. షైనింగ్ అంటే బాగా మెరుస్తుంది అని అర్థం కాదు. షైన్స్ గివ్స్ అ డిఫరెంట్ మీనింగ్. ఇక్కడ భాతి అనేటువంటిది మనకి సంస్కృతంలో అందుకే షైన్స్ అంటే మనకి మామూలుగా ఊరికే పైన మెరుపు అనేటువంటి ఒక అర్థం వస్తుంది. బట్ ది వర్డ్ భాతి ఇన్ సాంస్క్రిట్ గివ్స్ డీప్ మీనింగ్ విచ్ ఈస్ అంటే అతడు ప్రతాపంతో అతడు ప్రకాశిస్తున్నాడు. అంటే అతను మనకి తెలిసిపోతుంది. ఒక ఏదన్నా మీకు చూడండి, హీరోని చూస్తే మనకి తెలుస్తుంది. ఏంటి అతని చుట్టూ ఏమన్నా లైట్లు అవి వస్తాయా? కాదు. దట్ దాని యొక్క ప్రతాపం అనేటువంటిది అతనిలో ఉంటుంది. మనం వీ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ హీరోయిజం ఇన్ హీరోస్ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ పోయమ్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ heroism in those particular heroes, kings or anything. Who is the nayikas? అంటే ఎవరైతే నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పాత్ర చిత్రణం ద్వారా మనం ఆ హీరోయిజంని we can feel that, experience that. So the young elephant shines by its ichor and the lord of earth by his valor. అతను ఈ రాజ్యానికి రాజు అయినటువంటి వాడు తన యొక్క ప్రతాపంతో ప్రకాశిస్తున్నాడు. మేబీ రాజు చాలా అలంకరించుకుంటూ ఉంటాడు కదా, కిరీటాలు పెట్టుకుంటాడు, కుండలాలు పెట్టుకుంటాడు, చక్కగా తొడుగులు తొడుక్కుంటాడు, మంచి బట్టలు కట్టుకుంటాడు. దానితో అతను ప్రకాశిస్తున్నాడు. నో, ఈజ్ షైనింగ్ విత్ హిస్ వేలార్. అంటే ఒక ప్రతాపంతో అతను ప్రకాశిస్తున్నాడు. ఎలా ప్రకాశిస్తున్నాడు అంటే అతని యొక్క ధైర్య సాహసాలు, యుద్ధ విద్య, తెలివితేటలు ఇవన్నీ కూడా ప్రతాపంలోకి వస్తాయి. ప్రతాపం ఈజ్ నాట్ ఏ సింగిల్ వర్డ్, ఇట్ డిఫైన్స్ ఇన్ మెనీ వేస్. కరేజ్, ఇంటెలిజెన్స్, arrogance and the planning, everything includes in that ప్రతాప్. వెంటనే మనకి ఏదన్నా మనకి ఆపద వస్తే వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యే దాన్ని కూడా తెలివితేటల్లోకి మనకి ఇంటెలిజెన్స్లోకి వస్తుంది. వెంటనే మనకి రాజు అనేవాడు ఎప్పుడో ఆపద వస్తుంది అప్పుడు ఆలోచిద్దాము, సమయస్ఫూర్తి ఉండాలి, ఫోర్సైట్ ఉండాలి, ముందు చూపు అనేటువంటిది ఉండాలి, క్రియేటివిటీ ఉండాలి. ఈ మస్ట్ బి క్రియేటివ్. ఏ కింగ్ మస్ట్ బి క్రియేటివ్. హీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఫోర్సైట్, అంటే ముందుగానే ఉండాలి. తర్వాత వెంటనే ప్లానింగ్ ఉండాలి, ఏ విధంగా చేయాలి అనేటువంటి ప్లానింగ్ ఉండాలి. దీస్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద వర్డ్ సాంస్క్రిట్ ప్రతాపం. It is not a single word or single meaning. It will not give any single meaning. It gives a lot of meaning that which includes in pratapam. The single word defines in many ways. సో హిజ్ వేలార్ అంటే ఒక సింగిల్ వర్డ్ మనకి. అందుకనే సంస్కృతాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం అంత పెద్దగా ఇది కాదు. కొంచెం మనం తెలుగు అనేటువంటి చాలా రిలేటెడ్గా ఉంటుంది. అందుకే ఎక్కువగా తెలుగులో బోధించడానికి
ఇష్టపడతారు సంస్కృత అధ్యాపకులు ఎవరైనా కూడా. బట్ ఏంటంటే మీరు ఇంగ్లీష్‌లో, ఆంగ్లంలో రాస్తారు కాబట్టి టు గివ్ యూ ఎ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇది మీకోసం మాత్రమే. బట్ దిస్ వర్డ్ విల్ నాట్ గివ్ యూ ద హోల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రతాపం. ప్రతాపానికి బదులుగా ఇదొకటి సరిపోదు యాక్చువల్‌గా. చాలా పదాలు అందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి మనకి ఏంటంటే బట్ మనం ఒక సింగిల్ వర్డ్ తోటి దాన్ని రిప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ వెరీ క్లోజ్ వర్డ్ వేలార్. వేలార్ అని మనం చెప్పొచ్చు. ప్రతాపము అని చెప్పొచ్చు. ది యంగ్ ఎలిఫెంట్ షైన్స్ బై ఇట్స్ ఐకర్ అండ్ దిస్ లార్డ్ ఆఫ్ ఎర్త్ బై హిస్ వేలార్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజు తన యొక్క ప్రతాపంతో ప్రకాశిస్తున్నాడు. యంగ్ ఎలిఫెంట్ ఏమో తన ఐకర్ అంటే తన యొక్క మదంతో చాలా గర్వంతో అది ప్రకాశిస్తుంది అని అర్థం. కాబట్టి ప్రస్తుత అప్రస్తుతానాం అంటే వర్ణ్య అవర్ణ్యానాం ధర్మైక్యం దీపకం ఉదాహ అంటే ఆ రెండిట్లకి ఒకటే ధర్మంతో ఐక్యం చెప్తున్నారు. అంటే ఒకటే పదంతో ఆ ఇద్దరిని పోలుస్తున్నారు. ఏంటి అది? భాతి అనేటువంటి ఒక్క పదం, ప్రకాశిస్తుంది అనేటువంటి పదంతో చెప్పదలుచుకున్నటువంటి రాజు గురించి చెప్తున్నారు, అక్కర్లేనటువంటి ఏనుగు గురించి కూడా చెప్తున్నారు. బట్ విత్ ఏ సింగిల్ వర్డ్, అంటే ఒక భాతి అనేటువంటి. ఇక్కడ ఏం లేదు, క్రియాపదాలు అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఉపమాలంకారాలు లాగే ఉంటాయి, కానీ లిటిల్ స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ అలంకార. భాతి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఒక క్రియాపదంగా ఉన్నది. ఒకే క్రియాపదంతో ఇక్కడ మనకి మదేన భాతి కలభ ప్రతాపేన మహీపతి. ప్రతాపం చేత ఇక్కడ రాజు అనేటువంటి వాడు ప్రకాశిస్తున్నాడు. మదేన భాతి కలభ. కలభ అంటే యంగ్ ఎలిఫెంట్, మదేన విత్ ఐకర్ ఇట్ ఈస్ షైనింగ్. ఇంకొకసారి శ్లోకం చదువుదాం. వదంతి వర్ణ్యావర్ణ్యానాం ధర్మైక్యం దీపకం బుధాః మదేన భాతి కలభః ప్రతాపేన మహీపతిః. వదంతి వర్ణ్యావర్ణ్యానాం ధర్మైక్యం దీపకం బుధాః మదేన భాతి కలభః ప్రతాపేన మహీపతిః. పదచ్ఛేదః. వదంతి వర్ణ్య అవర్ణ్యానాం ధర్మః ఐక్యం దీపకం బుధాః మదేన భాతి కలభః ప్రతాపేన మహీపతిః. When objects on hand and those not on hand are associated with a common attribute mentioned only once, the learned call it illuminator. And this is called a technical word in English, which is Deepakalankara. The young elephant shines by its ichor and this lord of earth by this veilor. వర్ణ్యానాం అవర్ణ్యానాం అర్థాత్ ప్రస్తుతాప్రస్తుతానాం ధర్మైక్యం ఏకధర్మాన్వయః. యత్ర వర్ణితః భవతి తత్ర దీపకం నామ అలంకారః. వర్ణ్యావర్ణ్యాన్వితైకధర్మౌ దీపకం ఇది సామాన్య లక్షణం. ఉదాహరణం మదేన భాతి కలభః ప్రతాపేన మహీపతి. కలభః కరికలభః మదేన భాతి శోభతే. ఏవం మహీపతిః రాజా ప్రతాపేన శౌర్యేణ భాతి శోభతే ఇత్యర్థః. అత్ర వర్ణ్యస్య రాజ్ఞః అవర్ణ్యస్య చ కలభస్య ప్రకాశరూపైకక్రియాన్వయో వర్ణితః. అతః అత్ర దీపకాలంకారః. గృహప్రకాశనార్థం ప్రదీపితః దీపః వీథీమపి ప్రకాశయతి. ఇది దీపసాదృశ్యాత్ దీపక అన్వర్త సంజ్ఞ. ఎలా అయితే మనం ఇంటిలో వెలిగించుకున్నటువంటి దీపం బై ఛాన్స్ బయట ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి కూడా ప్రకాశం ఇస్తే, అంటే అది మనం ఇవ్వాలని అనుకోలేదు, మనం వీధికి ఏమి వెలుగు ఇవ్వాలని అనుకోలేదు. ఓన్లీ వీ వాంటెడ్ టు కీప్ దట్ ల్యాంప్ టు గివ్ ద light to only our home, but it is giving the light to the outer space. అంటే బయట ఉన్నటువంటి ఒక అవుట్వర్డ్ కూడా మనకి ఒక లైటింగ్ ఇస్తుంది. అది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ దేహలీ దత్త దీప న్యాయం అంటారు దీన్ని. అంటే ఇంట్లో పెట్టినటువంటి దీపము వీధికి కూడా ఏ విధంగా అయితే వెలిగిస్తుంది. అంటే దెర్ ఈస్ మనం ఇవ్వకూడదు అంటే ఇవ్వకూడదని కాదు, మనం దానికోసం పెట్టలేదు. వాట్ ఈస్ అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు గివ్ ద లైట్ టు ద హౌస్, బట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ది లైట్ టు ది అవుట్ ఆల్సో. అంటే బయటకు కూడా అది ఆ వెలుగును అనేటువంటిది ఇస్తుంది.
కాబట్టి దీపం అనేటువంటిది ఏ విధంగా అయితే గృహానికి వీధికి కూడా వెలిగిస్తుందో, ఇక్కడ భాతి అనేటువంటి ఒక క్రియాపదము అటు రాజుకి ప్రస్తుతం చెప్పాలనుకున్నటువంటి వ్యక్తికి, రాజుని మనం వర్ణించాలనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఎవరు ముఖ్యము? రాజా ఏనుగా? రాజు. కానీ అదే ఆ ఏనుగును కూడా అది చెప్తోంది, ఏనుగు యొక్క ప్రతాపాన్ని కూడా చెప్తోంది. కాబట్టి ఆ భాతి అనేటువంటి పదము ఇక్కడ దీపం లాగా ఉంది కాబట్టి ఈ అలంకారానికి దీపకాలంకారము అని పేరు. Thank you.